Hi, Masters. Namaste. Welcome to our weekly session. So let me just remind you that this session, the first half an hour, that is 30 minutes, will be in English, and the next 30 minutes, the same topic will be covered in Telugu. So before I start, let me express my gratitude to Saroja ma'am and to all the Divine Masters for giving me this opportunity. So Masters, so for the last couple of sessions, we started narrating this book called The Four Agreements. Our author is Don Miguel Ruiz. So we have seen so far, what did we see? That who are Toltecs and what is the mirror, the smoky mirror. And we also looked at the domestication process, how we are being domesticated and how our belief systems are formed. So in the last week, we spoke about the ways that author was giving us 4 different techniques, or you can say as four agreements to break our belief system. So during a domestication process, the author says that more than 90% of our belief system is not needed, which is not right for us. So if we want to break these belief systems, then author is giving us the 4 agreements. So today we're going to see the first agreement, that is, be impeccable with your words. Yeah, so be impeccable with your word. This is the first agreement. So this sounds to be very simple. Yes, so be impeccable with your words. It sounds very simple, but the author says that if you just follow this only this agreement alone, if you just follow it, then you have the ability to create what author calls as heaven on earth. So he says that when we overcome all our emotions, masters, which are rooting from the fear, then yes, then wherever we are, we see that place as heaven, right? Only when we are in that fear-based emotions, we feel. And the author says that that particular place, wherever you are living, he compares it with hell. Yeah. Now, today, let's see. So why this word? So why the author is giving so importance about our words? We all know that with our words, our words have the power to create, right? And it's so magical. So in Bible, the author says that he has used this statement. So in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So that importance is given for word even in Bible. So word was God. Even the beginning it was word, and then later the word is God. So it's like they say that word is like a flesh of the God. So the word has the power of creativity, masters. So every time we speak, either to us or to others, we are using this tool. The words are called this word. The author calls it as a tool of creation. Yeah. So we create, right? We create
from our words, we either create or we even destroy. We'll talk about it in a minute, yeah? Minute or so. So our words, so what does our words have, masters? When you speak, our words have certain kind of frequencies, right? So if there are our words have this kind of energy. When great people talk, we can sense that energy, that kind of vibration, isn't it? So these words have the power to influence our minds and also others. And human beings are given this greatest tool or greatest gift called the language where they can speak, isn't it? No other animals can speak as we are. So the author says it's the greatest gift. I think we all agree to it as well, right? So when we have given the greatest gift, so what does it mean, masters? We have got the greatest responsibility as well. Yeah. And the author here says that if you compare, so he's saying that words have energy, right? And here he also compares our words with a sword, double-edged sword. What does double-edged, like it's very sharp on either this side as or this side, either of, on both, yeah? On both the sides, it has sharpness. So on one side, author compares it as the one side, the one sharp edge of the sword. He compares that it has creativity, love, it's based on truth. Whereas on the other side, we have the capability of the same words, okay? We have the capability to destroy and to induce fear or hate, whatever it is, all negative emotions, okay? So if we take it as a love, so for example, we can take a Saroja ma'am, right? So Saroja ma'am would have, like, when she realized that she is getting happiness from this, she would have kept. Most of us, like, they would say, like, okay, they would not go and feel like to help the society, right? Most of us will keep quiet. We'll try to probably more at most within our families, we'll be able to convey it, yeah. But Saroja ma'am did not do that. So she wanted to share her happiness not only with her family, but with wider audience or wider family. Yeah. So that is how our BYM has come into existence. So when we see, when Saroja ma'am is talking, when she's there, so we all feel the presence of her, filled with love, joy, happiness. We forget all our tensions for some time, and then just we immerse in that energy, right? And we all agree to it that when people are listening to Saroja ma'am, so they're changing their lives. Yes. So what is it happening here? So Saroja ma'am's words have that, she's using that love energy so that it's creating that ripple effect. So whatever the happiness she has gone through, she got at the initial stages. So she is spreading that happiness to each and every one of us. And so that we are getting immersed into it by following her words and by feeling that vibrations and frequency within that frequency, right? So a single word, we can say that it either can inspire someone, yeah, either of you or me, like it can inspire me or or you, so that it, like, we change our life, right? So by following Saroja ma'am's classes, most of us over here, you all agree to that as well, that we have changed in our life.
It might start with a minute thing. That minute thing has a ripple effect, masters, either in your family or in the society. Yes, we see that. So that one single word can inspire thousands of people, right? The same single word can also crush someone's confidence, self-esteem, isn't it? So our author, Ruiz, he gives an example of a German leader. You all would have heard his name, that is Hitler. So even before using the weapons, Hitler, what did he use the most, masters? He used his power of words. How did he use? So he manipulated, right? He manipulated the entire nation based on just fear-driven thoughts. So this made people to feel that they are insecure, they're not safe. When you feel that insecure, not safe, so then that different. It's like when we are in the fear-based, we want to make sure that we survive, right? So during that, that's how the mentality he created in the human mind, in the nations. It's not like one single person, throughout the nation. Yeah. So, and this, we all know the consequences. What were the consequences? It has led to different consequences, and that is World War. Yeah. So that's the extreme. Yeah. So if I just give a simple example to our daily day to day, what I could say, like, remember, like, when we are a child, someone would have said that you are not smart. Yeah, you are not smart, and they would have told us that you are not attractive. Yeah, so they would compare, like, see, look, your sister is more attractive. So suddenly you feel like, okay, so it means that I'm not good looking. Yes, that's how we feel. And sometimes what happens, like, or if you're preparing for some exams in our childhood, so if someone comes and says, like, so look, yes, you're preparing very hard, but I don't think you will be able to ace the exam. If they just say that, that's what's happening here. So we can see that what is it happening? So when these kinds of words are used towards us, is your confidence level is increasing, masters, or is it decreasing? It means we are hurting others, isn't it? So these kind of words where we use we use the words to hurt others, and this is kind of a spell where the author compares it with a black magic. So we would have seen the movies about the black magic, right? So this is kind of black magic, that when we hurt others. And remember, Master, there is one more twist here. It's not only about we hurting others, but also we hurt ourselves as well, right? So let me take the same example, that what I've just given, that I'm preparing for the exam, but someone came and just said that, okay, you are not going to ace it. So what happens here, Master, should always remember that when someone says something, it will not become our belief system until and unless we accept that, right? Only when we accept, it becomes our belief, and it goes and stores in our belief system. So it becomes our belief systems becomes our book of law. So our mind, whenever it always refer to it. So all our actions are based on my belief system. So now what? So that particular the other person came and told me that, okay, you're not going to do that. So either me, I can say, like, it's
his personality, I don't want to take it. But if I start accepting it, I believe it, and I start taking the actions accordingly. Yeah. So here, what happens, masters? And when during this example, then I start internalizing, right? So my inner voice, I start to doubt myself. I start to judge myself. I start to blame myself. Oh, I am not given such kind of intelligence like the other person in my class. How much ever I do it, I will not be able to ace it. So you all start to use this internalization, right? So the author says that even if you do that, that you hurt, what am I doing here? My internal voice, I'm hurting myself, isn't it? It's not like I'm feeling very happy. No, I'm feeling like I'm introspecting. When I'm introspecting now, I could hear the voice. Yeah. So means I am putting the spell on myself, that is black magic on even on myself. So we're so capable that we either can put spell on others, a magic spell, or I do have a capability to put the black magic spell on myself as well. Yeah. So this is what the power of the word is. So the word has the energy. You should always remember, masters, and we always have the choice as well, that whether to accept or not to whatever the other people say. Yeah. So here then in our the first agreement, what is it? It says that be impeccable with your word. Yeah. So be impeccable with your word. Here, let's see what is impeccable means. Im, it's a Latin word called peccatus. So here, peccable means sin. Im means without. So without sin, that is what impeccable means. So when you're impeccable with your word, what does it mean, masters? Means you don't hurt either yourself or others. So that is what. So when you're hurting yourself or when you're trying to hurt others, means you're committing a sin. It's just as simple as it is. So because we all know our soul has only one, it knows only one language, that is love. It's purity, and it has that integrity, and the truth. Yes. So it uses the integrity, the truth, and love. Yeah. So that is what. So impeccable means it's just that you are not going to hurt yourself or others. So when you're hurting or using others, when you don't do that, means you're not committing any sin. In the other way, when you are hurting others or when you're hurting yourself, means you are committing a sin. So we have this, right? So we have a choice which kind of words we can use it. So always we should try to encourage others, to inspire others, like Saroja ma'am, or if our words can heal others. Sometimes when you are sad or when you are alone, when you are at stress, when a good friend of yours comes and sit next to you, he does not need to do anything. If he just listens to you, you feel that healing, right? And when he just said, that's okay, friend, it's okay. It comes and it passes too. So those words will heal. Yeah. So you either inspire or you encourage them or you heal. So if you're opening our mouth, so these are the words which we are supposed to do. And we all know that this is a simple statement, but following it on a day-to-day basis, because we are filled up with so many emotions, because when we get different experiences in our life, we go through different kind of emotions, right? So we need to be in that awareness that we should, if we are not feeling good,
then zip it up. Don't talk for some time. Yeah. So, and we also know that when we can also break this harmful spells and replace those words with truth and love. Yes, this is what it needs to be. So we can break our belief systems. Okay, if someone came and you've told, so for example, what I can say here is, suppose one of my friend, he came and he told that you're not good enough. However long hours you're studying, how much ever you study, you put your efforts. So you're not going to get 100 out of 100. So what if my teacher comes and says, Lavanya, see, you're so good at solving this kind of problems. The only thing is this logic you have to improve. This is the only logic you're missing while solving this. And probably if you ace this logic, then you'll be able to solve this and you'll be able to get whatever the desired marks you want. Yeah. So then what your teacher is replacing, your teacher's words will replace your friend's voice, right? So it says you start to believing that, okay, my teacher told me that I am good enough, that only thing is I just need to improve this particular part, then that's it, I'm good. So always be, and you can also use yourself as well. I mean, you don't need always, probably we might not get this kind of words or inputs from others, but and if you get sometimes that, then we are lucky. If not, we also have the capability to rewrite whenever you get those kind of belief systems which you have got and which we have been trained from during our domestication phase. Then you can replace it with the truth and love. Even in Sakshi, ma'am told us that thing, you replace it, right? So we can use a similar technique over here. And let me just give you an example of, I like this. I mean, this was just, it was a heart-touching example for me. So let me give this example. So there was a lady, and she was a mother for a 5 years old daughter. Okay, the daughter, she was very beautiful, and she was bubbly. And we all know, like, however our kids are masters here, most of you are parents, and you know that, like, however our children are, they are beautiful for us because they are selfless, they are only the full of love energy they are filled with, right? So the kids, they are always in that love energy. Yeah, they are very happy, and when we just look at them, we feel that happiness. And I always remember what Saroja ma'am used to say, that in Thousand Seeds of Joy, that we get connected to that heart chakra, right, to the children. So that's how we feel that connection as well. So here, let's go back to this example. So there was a mother and her 5 years old daughter. So the mother used to love her child a lot. Okay. So one day, the mother went to office, and there was some kind of experience where she couldn't take it, and her emotions were not stable. So her emotions were imbalanced, and so she came back home. She picked her daughter. She came back home, and then her daughter started to sing, and she was jumping on the couches, and she was in her own world. She was singing. She was singing her rhymes, and she was just in her own world. So happily. Yeah, the mother, because of the experience, whatever happened at office, she still had those emotions, and she was struggling herself, managing these emotions. So that particular moment, so she started yelling at the little one, saying, like, come on, can you stop it? Your voice is horrible. I'm unable to, I can't hear it anymore. Can you stop it? That's it.
Yeah, even though the mother loved her daughter a lot, she used those words. So what happened here, Masters? You can see that the mother, she was a lovely mother. She always used to love her child. Because of her experience which happened at office, she could not handle it, and here the mother, it's not about so it's not about her daughter's voice here, Masters. What is here, because she was unable to deal her internal emotions. So whatever is there outside, those sounds and any particular noise, even we in our childhood, we could link to that our parents used to say, come on, keep quiet. So because they can't take that any kind of noise, so she was unable to take any kind of noise from the external world. So because of that, she said that. So what happened now? Let's see from this girl, from this little child. So from that day onwards, the little child started to stop singing, Masters, because you all know that we look up, like when we are a child, we look up for our parents. Our parents are God for us. Whatever they say, we believe in them without questioning. Yeah, when we start accepting here what is happening here, you have to see the girl started accepting it, saying that, oh, my voice is not good. Mom just told me that my voice is not good, so I should stop singing. So slowly she stopped singing, Masters, and then she did not have that confidence even to talk. Yeah, she even to talk slowly, she did not have confidence even to talk freely with others as well, because she has that voice that in her, she accepted this that from her mother, whatever it came, the statement, and so now it has become her belief system. So when it becomes a belief system, it becomes a book of law. We all know that, right? Our belief system becomes a book of law, and a book of law, so our mind always refers to the book of law whenever, whatever the action it needs to take in the life. So her life has changed drastically. The mother did not know that she had created such an impact on that little child. So see, look here, Masters. So let's try to use our words carefully, Masters. Yes, sometimes we might use without awareness. If we use it, then please go on, have that clarity, saying that, okay, I did say that, but it's not up to you. It did not, because it did not mean for you. It was something happening in me where I could not handle it. So please ask them. It's okay to say forgiveness. Ask for forgiveness. It's okay. Even instead of creating those kind of belief systems, it's better to break it. Yeah. So that's what I say, Mas. Let's use the words very carefully. So be impeccable with your words. I think we still have more to continue, but I'll stop here, considering the time factor. So now let's continue the session in Telugu. Namaste, Masters. సో ఇప్పుడు మనం తెలుగులో సెషన్ చేసుకుందాం, మాస్టర్స్. మనము ఈ 4 ఒప్పందాలు అనే పుస్తకాన్ని గత కొన్ని వారాలుగా చెప్పుకుంటున్నాం, మాస్టర్స్. ఇక్కడ మనం ఏం చూసాము లాస్ట్ కొన్ని వారాలు? టోల్టెక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము. తర్వాత పొగ కమ్మిన అద్దం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇంకా మన పెంపక విధానం ఎలా ఉంటుంది? దానివల్ల మన నమ్మక వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఆ నమ్మక వ్యవస్థ మనకు మన న్యాయశాస్త్రం, మనకంటూ ఒక న్యాయశాస్త్రం ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం గదా! న్యాయ గ్రంథంలాగా మారుతుంది.
ఆ న్యాయ గ్రంథంలో మన మనస్సు ఎప్పుడు ఆ న్యాయ గ్రంథం ఏదైనా ఏ చర్య తీసుకోవాలనుకున్నా ప్రతిసారి మన మనస్సు ఆ న్యాయ గ్రంథాన్ని ఆహ్, హ్మ్. న్యాయ గ్రంథంలో ఏముందో దాని ప్రకారమే మనము మన చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటామనమాట. సో, మన నమ్మక వ్యవస్థని బ్రేక్ చేయాలంటే, మన ఆథర్ 4 ఒప్పందాలు అని మన పుస్తకం పేరే 4 ఒప్పందాలు గదా! 4 ఒప్పందాలు చూద్దాము అని చెప్పారు. సో, ఈరోజు మనము మొట్టమొదటి ఒప్పందం గురించి మాట్లాడబోతున్నాం మాస్టర్స్. సో, మన మొట్టమొదటి ఒప్పందం ఏంటంటే, మన మాటలు ఎప్పుడు దోషరహితంగా ఉండాలి. మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి అనేది. సో, ఇది వినగానే మనకేమనిపిస్తుంది? అరే! చాలా సులువుగా ఉందే అనిపిస్తుంది గదా! చాలా సాధారణంగా ఉంది. ఇంకా చాలా సులువుగా ఉంది అని అనిపిస్తుంది. సో, మన ఆథర్ ఏమంటారంటే, ఈ ఒక్క ఒప్పందం మీరు లైఫ్‌లో ఇమిడ్చుకోగలిగితే, మనము ఈ భూమి పైనే స్వర్గం లాంటి జీవితాన్ని గడపచ్చంట. సో, అంత ప్రాముఖ్యత ఈ మొదటి ఒప్పందానికిచ్చారు మాస్టర్స్. మనకు చాలా సాధారణంగా అనిపిస్తున్నా, మన మాటకు అంత శక్తి ఉందన్నమాట. సో, మన మాటకి సృష్టి చేసే శక్తి ఉంది మాస్టర్స్. మీ అందరికి తెలుసు, ఇప్పుడు మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నా, ఏం నమ్ముతున్నా, ఏదైనా కలలు మనం ఏదైనా కంటున్నామనుకోండి, అవన్నీ కూడా మనం ఏ విధంగా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తాం మాస్టర్స్? ఏ విధంగా మనము వ్యక్తపరుస్తాము? మన మాటల ద్వారే కదా! "అరె! నాకీ కలొచ్చింది." ఇలా అది మాట్లాడడం గానీ, ఏదైనా మనం ఒకవేళ మనలో మనం మాట్లాడుకుంటున్నా కూడా, మనము మాటలని యూజ్ చేస్తాం. వాడుతూ ఉంటాం కదా! సో, మన ఆథర్ ఏమంటారంటే, ఇంకా మన బైబిల్ నుండి ఒక వాక్యాన్ని చెప్తారనమాట. బైబిల్ నుండి చెప్తారనమాట. ఏంటంటే, ఆదిలో వాక్యం ఉండెను. ఆ వాక్యం దేవునితో కూడి ఉండెను. ఆ వాక్యం దేవుడే అని. అంటే మన అయినప్పటి నుండి ఆ వర్డ్స్ అంటే ఆ మాటలకు అంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారనమాట. దేవుడు దే దేవుడికి మన మాటలెలా అంటే ఆహ్, దేవుడు మాటలను సృష్టించాడు అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఆహ్, క్రియేటివ్ పవర్ ఆ సృష్టించగల శక్తి అంతా ఇది ఒక టూల్‌గా మనకిచ్చారు అని చెప్తున్నారనమాట. ఓకేనా? ఓకే. మనం మాట్లాడే మనకు మ మనకు ఏ మాటలైనా మాట్లాడుతున్నామనుకోండి, మనం అక్కడ సృష్టించే శక్తి ఒస్తోంది. అంతే గదా! మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మ ఇప్పుడు ఆహ్, సృష్టించగల శక్తి అంటే మనమేదైనా ఇప్పుడు సరోజ మేడం ఉన్నట్టు సరోజ మేడం తీసుకుందాము. సో, సరోజ మేడం ఏదైనా ఇప్పుడు మేడంకి ఫస్ట్ ఏమనిపించింది, సో, ఈ తన ప్రాసెస్‌లో ఈ హ్యాపీనెస్ తన సంతోషాన్ని అంతా తనకు తెలిసిందనమాట. సో, ఆ తెలియగానే ఆ నాలెడ్జ్‌నంతా, ఆ జ్ఞానాన్ని మేడమే పెట్టుకోనుండొచ్చు కదా! లేకపోతే అట్ ద మోస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకొని అక్కడితో ఆగిపోయుండొచ్చు కదా! కానీ మేడం ఈ హ్యాపీనెస్ అంతా, ఈ సంతోషం తను ఏ సంతోషాన్ని పొందారో, దాన్నంతా మనతో పంచుకోవాలని అనుకున్నారు కదా! సో, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మాస్టర్స్ దానివల్ల మన బియాండ్ యువర్ మైండ్ ఫౌండేషన్ సృష్టి అయింది కదా! సో అదే విధంగా చూసారా ఇప్పుడు మేడం మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే మనము ప్రేమ అనేది ఫీల్ అవుతాం. సో, ఆ ప్రేమ అనేది ఫీల్ అయ్యి దాంతో పాటు ఏం జరుగుతుంది మాస్టర్స్ మనము మన మన లైఫ్‌లో మనము చాలా ఇన్‌స్పైర్ అవుతున్నాం మేడం మాటలకు కదా! సో, దాంట్లోనే మనం నేర్చుకుంటున్నాము. మేడం చెప్పిన దాన్ని చూసి మనం వాటిని ఫాలో అవ్వాలనుకుంటాము. ఎందుకంటే అది
మనకు మనం ప్రేమను ఫీల్ అవుతున్నాం కాబట్టి మేడం చెప్పింది చేస్తుంటే మనము దాన్ని ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది మనకు? ఓకే. మనం కూడా ఆ ఆనందాన్ని పొందవచ్చు అనేసి మనకు తెలుస్తుంది. సో, మేడం అంతా ఇవి ఎలా మాట్లాడుతున్నారు మాస్టర్, మనం వివాయంలో మనీ అనేది వాడాం గదా! డబ్బనేదే లేదు. ప్రతి ఒక్క సర్వీసు, ప్రతి ఒక్క సేవ కూడా ఆహ్, దేన్ని మనీతో లింక్ లేదు కదా! సో, అదే ఫ్రీ సర్వీస్ అంటారు గదా! సో, మరి మేడం ఎలా చేస్తున్నారు మాస్టర్స్? జస్ట్ మాటలు. ఆ మాటలతో మాత్రమే గదా! సో, చూసారా ఇక్కడ మాటలకి సృష్టించే శక్తి ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తోంది. సో, అదే ఇక్కడ మా ఇంకా ఏమంటురంటే మనుషులకొక్కరికే మాస్టర్స్ మాట్లాడే శక్తి ఉంది. అంతే గదా! ఇప్పుడు జంతువులు ఏవి మనలాగా అవి మన భాషలాగా అవి మాట్లాడలేవు గదా! మనుషులకొక్కటే. సో, ఇంత అరుదైన బహుమతి మనకు ఆహ్, బహుమతినిచ్చారు గదా! సో, ఇంత అరుదైన బహుమతి ఇచ్చినప్పుడు మనకు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కదండీ మాస్టర్స్. మనం ఎలా వాడాలి అనేది కూడా మనం చాలా ఎరుకలో ఉండి మనము మనం మాట్లాడే విధానం, మనం ఎలా వాడుతున్నాం మాటలు అనే దాన్ని మనం చాలా ఆచితూచి మాట్లాడాలి మాస్టర్స్. ఎందుకంటే మన మాటలకు ఎనర్జీ ఉంటుంది. మాటలకి ఆ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ ప్రకంపనలు, ఆ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు మనం సరోజ మేడం మాట్లాడారనుకోండి, మనం ఆ వైబ్రేషన్స్ మనం ఫీల్ అవుతున్నాం కదా! ఆ ప్రకంపనలను ఫీల్ అవుతాం కదా! సో, అదే విధంగానే మనకు ఆనందంగా ఉంటే ఒక ప్రకంపనలు ఉంటాయి. అదే ఎ మనము ని నిస్పృహ లేకపోతే బాధలో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ప్రకంపనలు మనకు ఉంటాయి కదా! సో, అలానే మన మాటలకు కూడా ఈ ప్రకంపనలు ఉంటాయన్నమాట. ఇంకా ఏం చెప్తారంటే, మన మాటలు 2 కోణాల ఉన్న ఒక కత్తి లాంటిదన్నమాట. సో, 2 వైపులా చాలా పదునైనది కత్తి. సో, అలానే మన మాటలు కూడా 2 వైపులా పదునైన ఉన్న కత్తితో కంపేర్ చేస్తున్నారన్నమాట. సో, దానిలా పోల్చబడుతోంది. సో, ఏంటి ఒకవైపు పదునైన కత్తి అక్కడ ప్రేమతో, ప్రేమను సృష్టించగల శక్తితో, సత్యంతో, ఇంకా సృష్టి చేయడనే శక్తితో అలా ఉంటుందనమాట. అదే ఇంకొక వైపు చూస్తే, మరోవైపు మరోవైపు భయం, భయాన్ని సృష్టించడం, ద్వేషాన్ని ధ్వంసించే శక్తి ఇలా అన్నమాట. చూసారా మన మాటలు ఆహ్, ప్రేమైనా సృష్టించగలుగుతుంది, లేకపోతే ధ్వంసమైనా చేయగలుగుతుందనమాట. చూసారా? ఎలా? అలా ఒకే మాటల్ని ఇలాగా ఇప్పుడే చూసాం మన ప్రేమకి ఎగ్జాంపుల్ మన సరోజ మ్యామ్ చెప్పుకున్నాం గదా! అదే ఇంకొక ఉదాహరణ ధ్వంసం చేయడానికి అనేది ఎలా ఇక్కడ మన రచయిత ఏం చెప్తారంటే, ఇప్పుడు మనకందరికీ తెలుసు హిట్లర్ మన జర్మన్ లీడర్ కదా! సో, ఆయన సో, ఆయన ఆయుధాలతో ఆయుధాలు వాడక ముందే తను తన మాటల శక్తి ద్వారా ప్రజలనందరిని ప్రభావితం చేశాడనమాట. సో, జస్ట్ తన మాటలు ద్వారా మాత్రమే జస్ట్ మాటలు ద్వారా ప్రజల మాటల శక్తి ద్వారా ప్రజల్ని అందరిని ప్రభావితం చేశాడు. ఎలాంటి ప్రభావితం? ఎలా 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 ప్రభావితం? ప్రేమతోనా? కాదు. భయాన్ని సృష్టించాడన్నమాట. మనుషుల మధ్య మనుషుల మధ్య భయాన్ని నాటాడు. అప్పుడు భయం నాటడం వల్ల ఏం జరిగింది? ఆ మనుషులు ఎప్పుడైతే భయం ఉందనుకోండి మాస్టర్స్, మనం సేఫ్‌గా మనకనిపించదు గదా! అంటే మనం బతుకుతామో, చనిపోతామో, మనకేమవుతుందో అనే ఆలోచనలు అది మనిషిలో ఇంకా బాగా అలాంటి భయాన్ని తను రేకెత్తించారన్నమాట. సో, దానివల్ల ఏం జరిగింది? మనకి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది. అందరికీ తెలుసు గదా! వరల్డ్ వార్ ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది. సో, ఆయన మాటలు
ఒక మనిషినేనా మార్చింది? లేదు మాస్టర్స్. ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులనందరినీ తన మాటల యొక్క శక్తి ద్వారా వాళ్ళనందరినీ ప్రభావితం చేశారు. భయాన్ని నాటాడన్నమాట. చూసారా? మన మాటలకి ఎంత శక్తుందో, మనల్ని ప్రేమ వైపు నడిపించొచ్చు, లేదంటే ధ్వంసమైనా చేయొచ్చన్నమాట. అంత ఉంది మన మాటలకు శక్తి. సో మనకందరికి తెలుసు గదా! మన మాటలే నమ్మకాలుగా మారతాయని చెప్పి. సో, మనం చిన్నప్పుడు ఒకవేళ ఉన్నామనుకోండి, ఇప్పుడు అదే ఎగ్జాంపుల్ మన ఆహ్, ఆహ్, ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. మన క్లోజ్‌గా. సో, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏదైనా మనం చదువుతున్నాం అనుకోండి, ఎవరైనా వచ్చి "అరే! నువ్వు చదువుతావమ్మా, నువ్వు చదువుతావు, నువ్వు చాలా బాగున్నావు, నువ్వు బాగా పాడతావు" అన్నారనుకోండి. అప్పుడేమనిపిస్తుంది మాస్టర్స్ మనకు? చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా, హుందాగా అలా ఉంటాం. మన బాడీ లాంగ్వేజే మారిపోతుంది గదా! అదే, అదే మనము కొంచెం ఎవరైనా వచ్చి, "అరే! లావణ్య నువ్వు ఇంత చదువుతున్నావు గానీ, నేననుకుంటున్నాను నువ్వు డిస్టింక్షన్ వస్తావో లేవో నాకేమో డౌట్‌గానే ఉంది." అనేసి అన్నారనుకోండి జస్ట్. ఏం చదువుతున్నాడో తెలీదు. నేను ఏం చదివానో తనకు తెలియదు. జస్ట్ తనకున్న తను నాకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో, తన ఉద్దేశ్యం ఏంటో గూడా నాకు తెలీదు. ఓకేనా? సో, ఆ విధంగా మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది, నేను ఎంత చదువుతున్నా గూడా సడెన్‌గా తను నా ఫ్రెండ్ చెప్పిన మాటే గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. అరే! నేను చదివింది సరిపోవట్లేదా? చదివింది నాకు చాలట్లేదా? అనేది కదా! సో, ఒకవేళ నేను నమ్మాననుకోండి, అరే! నా ఫ్రెండ్ చెప్తే అంటే ఇప్పుడు మనకెవరైనా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు గదా! వాళ్ళు చెప్తే ఇంకంతే. మనకు ఇంకా మనకు అది మనం ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాం గదా! మనం ఒప్పేసుకుంటాం. అరే! నా ఫ్రెండ్ చెప్పింది తనకు తెలియదా నా గురించి? అలా మన ఫ్రెండ్సే గాదు, మన పేరెంట్స్ గాని ఎవరైనా మాస్టర్స్ ఇలా తీసుకున్నామంటే ఇలా ఎవరైనా మనకంటున్నప్పుడు, మనము ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటామో మనకు తెలుసు కదా! మనము పెంపక విధానంలో కూడా చూసాము. మనం ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒప్పుకుంటామో అప్పుడే మనలో మనలో ఈ జ్ఞానమంతా వెళ్లి మనలో ఇంకుతుంది. అప్పుడేమవుతుంది? అది మన నమ్మక వ్యవస్థగా తయారవుతుంది గదా! ఆ నమ్మక వ్యవస్థ ఏ విధంగా అవుతుంది? మనకంటూ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక న్యాయ శాస్త్రం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక న్యాయ గ్రంథం ఉంటుంది గదా! బుక్ ఆఫ్ లా. సో, మన మనసు ఎప్పుడు మన న్యాయ గ్రంథానికి ఎప్పుడు లింక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఏ చర్య తీసుకోవాలన్నా అరే! తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్‌గా మన నమ్మక వ్యవస్థ అంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఆహ్ మనమంతా చూసాము. మన పెంపక విధానంలో కదా! సో, ఇలా ఏదైనా ఒక మాట ఏం ఏలా ఎలాంటి మాటైనా మాస్టర్స్ మన మనస్సుల్లో ఒక విత్తనంలా నాటేస్తుంది. నా నాట్ నా నాటుతుందనమాట. సో, సో, ఆ విత్తనమే మన జీవన శైలిని నిర్ణయిస్తుంది. అంతే గదా! సో, మన జీవన శైలి అంతా దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆహ్ సో, ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే మనము ఆహ్, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక విషయం మనం ఇప్పుడు నా ఫ్రెండే చెప్పాను. నా ఫ్రెండ్ తనని అలా అనింది. సో, అప్పుడు నాకేం అవుతుంది మాస్టర్, తను ఏదైనా ఉంటే, "అరే! నువ్వు చదువుతున్నావు, చదువుతావు. ఇంకా బాగా రాయొచ్చు. నువ్వు చదువుతావు. నువ్వు రాస్తావు." అలా అలా చెప్పాలి గానీ, తను నేను చదువుతున్నా గూడా నా యొక్క ఆహ్, నా యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ కూడా దెబ్బతీస్తోంది గదా! తను అలా చెప్పడం వల్ల. సో, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది మాస్టర్, అక్కడ నేను హర్ట్ అవుతున్నాను. నేను బాధపడుతున్నాను కదా! అక్కడ. బాధపడడం వల్ల నాకు ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ నా ఎనర్జీ డ్రైన్ అయిపోతోంది. నా ఎనర్జీ అంతా పోతుందక్కడ. నాకు అంటే నా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉండదు గదా! నేను అలా డీలా పడిపోతాను. రైట్. సో, అలా అలా ఎప్పుడైతే ఎవరైనా మన మనల్ని ఎవరైనా బాధ పెడితే అలాంటి మాటలు వాడే వాళ్ళు మన మీద ఒక క్షుద్ర మంత్రం మన మీద క్షుద్ర మంత్రం వేస్తున్నారు అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి మాస్టర్స్. మన మీద క్షుద్ర మంత్రం వేస్తున్నారు. సో, అలాంటిది మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక మంత్రం వేశారు మన మీద అన్నట్టు క్షుద్ర మంత్రం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో, ఎప్పుడు మన ఆథర్ ఇలా కంపేర్ చేస్తారనమాట. అంటే ఈ క్షుద్ర మంత్రం అంతే గదా! క్షుద్ర మంత్రం చేసేవాళ్ళు ఎలా మాస్టర్స్ మనలోని
ఆ శక్తినంతా పీల్చేస్తుంది కదా! అలా అయిపోతుంది. మనం ఎన్నో మూవీస్‌లో చూసాము. చూస్తూ ఉంటాము. క్షుద్ర మంత్రగాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? వాళ్ళంతా అందరికీ ఎప్పుడు చెడు చేయాలనే ఉంటుంది గదా! సో, అలా కంపేర్ చేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఇలా మాట్లాడితే, ఎవరైనా ఇంకొకరిని హర్ట్ చేయాలని, అంటే ఎవరైనా ఇంకొకరిని బాధ పెట్టాలని చూస్తే, వాడే మాటలు వాళ్ళని క్షుద్ర మంత్రగాళ్ళలాగా క్షుద్ర మంత్రం వాళ్ళ మాటలు క్షుద్ర మంత్రంలాగా అనేసనమాట. సో, అదే ఇప్పుడు మనం ఒక మంచి మంత్రం గూడా వేయొచ్చనమాట. అదే ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నాను. సో, అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఉదాహరణ. సో, ఆ ఉదాహరణలో నా ఫ్రెండ్ అలా అన్నారు. అదే నేను వెళ్ళాను. ఇంకొక దగ్గరికెళ్ళాను. చదువుకుంటున్నప్పుడు మా టీచర్ నన్ను చూసి, "లావణ్య నువ్వు చేస్తున్నావు. అన్నిట్లో చేస్తున్నావు. ఈ ఈ ఒక్క లాజిక్ మిస్ అవుతున్నావు. ఈ లాజిక్‌ని నువ్వు బాగా ఫాలో అవ్వగలిగితే నువ్వు మంచి మార్కులు తెచ్చుకోగలుగుతావు. నువ్వు 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 కావాల్సిన నీకు నాలెడ్జ్ కావాల్సిన, నీకు జ్ఞానం కావాల్సినదంతా నీకొస్తుంది. ఇదొక్కటే మిస్ అవుతున్నావు. నువ్వంతా చేస్తున్నావు" అన్నారనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మాస్టర్స్, నా ఫ్రెండ్ చెప్పింది నాకు దాని పైన మా టీచర్ ఉంటుంది గాబట్టి, సో, నా నా టీచర్ నా బిలీఫ్ సిస్టమ్‌లో మా టీచర్‌కి ఎక్కువ తెలుసు నాకన్నా, నా ఫ్రెండ్ కన్నా. ఎందుకంటే తను ఆ సబ్జెక్ట్‌లో ఎక్కువ తనకు తెలుసు కాబట్టి అనే బిలీఫ్ సిస్టమ్ నాలో ఉంది కదా! నా 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 నమ్మక వ్యవస్థలో. సో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, నా టీచర్ చెప్పింది కరెక్ట్ కాబట్టి, ఓహ్! నాకొస్తుంది. నేను ఇదొక్కటే మిస్ అవుతున్నాను. నేను నేర్చేసుకుంటాను అది. అలా నేర్చుకుంటే నేను బాగా నేర్చుకోగలుగుతాను. ఈ సబ్జెక్ట్‌ని బాగా నేర్చుకొని, నాలెడ్జ్‌ని బాగా తెలుసుకోగలుగుతాను అనేసి మేము ఎగ్జామ్‌లో గూడా రాయగలుగుతాను నేను నేర్చుకున్నది అని అనుకుంటాం గదా! సో, అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మాస్టర్స్, ఇక్కడ మీ టీచరు మీలో ఉన్న నమ్మక వ్యవస్థని బ్రేక్ చేసి అప్పటిదాకా మీ ఫ్రెండ్ చెప్పిన నమ్మకాన్ని మీరు ఫాలో అవుతున్నారు గదా! అరే! డౌట్‌లో ఉన్నారు. సో, ఈ నమ్మక వ్యవస్థని బ్రేక్ చేస్తామనమాట ఇక్కడ. సో, ఈ నమ్మక వ్యవస్థని బ్రేక్ చేసి సో, తను నాకు మంచి చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక మంచి మంత్రంలాగా ఒక మంత్రం. సో, మనకు మంత్రాలు మంత్రాలు మనమందరం చదువుతాం గదా! ఎంత మంచి చేస్తుందో అందరికీ తెలుసు కదా! సో, ఆ విధంగా సో, క్షుద్ర మంత్రమని, ఇంకోటి మంచి మంత్రమని అనుకోవచ్చనమాట. సో, ఇది మన మాటలకున్న పవర్ మాస్టర్స్. మన మాటలకున్న శక్తి. సో, అదే ఇంకా మనము మన ఏమన్నాము? మన ఒప్పందం ఏంటి? మా మీ వాక్కు నిర్ నిర్ ఆహ్, ద్వే దోషరహితంగా ఉండాలి. కాబట్టి సో, ఈ దోషరహితంగా ఉండాలి అంటే ఎలా? అదే ఇప్పుడన్నాను గదా! సో, మన మాటలు మనల్ని గాని, లేకపోతే ఇంకొకరిని గాని ఎప్పుడు చెడు ప్రభావం ఉండకూడదనమాట. చెడు ప్రభావం ఉండకూడదు. ఇప్పుడు మనల్ని కూడా చెడు ప్రభావం మనం చేసుకోవచ్చంటే ఎలా? ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సిట్యుయేషన్ జరిగిందనుకోండి మాస్టర్స్. ఏదైనా జరిగింది ఇది. అప్పుడు వెంటనే ఏమనుకుంటాం, మనల్ని మనం జడ్జ్ చేసుకుంటా ఉంటాం. మనల్ని మనం నిందించుకుంటూ ఉంటాం. మనల్ని మనం హేళన చేసుకుంటూ ఉంటాము. మనల్ని మనము ముద్దాయిగా తీర్పులు ఇచ్చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా! సో, అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మాస్టర్స్ మన మీద మనం చెడు ప్రభావం గదా! మన పైనే మనం చెడు ప్రభావం ఒక శుద్ర మంత్రంలాగా మనమే మన పైన వేసుకుంటున్నాం. సో, అలాగైనా లేకపోతే ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్పాను గదా! అంతకుముందు వేరే వాళ్ళకి చెడు ప్రభావం కలిగించే మాటలు వాడడం వల్ల సో, అది. సో, ఇది దోషరహితంగా ఉండాలంటే ఇలా 2 ఉండకూడదనమాట. ఎప్పుడు మన మీద మన మీద గాని, లేకపోతే ఇతరుల మీద గాని చెడు ప్రభావం అనేది ఉండకూడదు అనేదనమాట. సో, ఇలా ఉంటే మనము మనము ఎప్పుడు దోషరహితంగా ఉండవచ్చనమాట. సో, అందువల్లనే మన మాటలెప్పుడూ దోషరహితంగా ఉండాలి. సో, సో, మనం అసత్యాలు మాట్లాడకూడదు. మనల్ని మనం నిందించకూడదు. ఇంకొకరిని ఎప్పుడు మనం ఆహ్, మ చ చాలా మంది వింటుంటాం గదా! అంటే మన బీబీఎంలో ఉండదులెండి. నార్మల్‌గా చూస్తే ఇతరులపై ఎప్పుడు గాసిప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం గదా! సో, ఒకరి గురించి ఒకరు మాట్లాడుకోవడం, వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిందని, వీళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పిందని. సో, అలాంటివన్నీ. సో, భయం లేదా ఇంకా ద్వేషం
ద్వేషం లాంటి మాటలు ఎప్పుడు వాడకూడదనమాట. సో, ఇలాంటివి ఏవి మనం మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలంటే ఇలా ఉండాలి. అసత్యాలు మాట్లాడకూడదు. ఓకేనా? సో, ఇలా మన ఆథర్ చెప్తున్నారు. సో, ఇలా మనం చేస్తే ఏమవుతుంది మాస్టర్స్ మనం ఈ భూమి పైనే స్వర్గంలా జీవించొచ్చు. ఈ ఒక్క ఒప్పందాన్ని మనము కంప్లీట్‌గా ఫాలో అయ్యామనుకోండి. సో, ఇంతే. ఎప్పుడు అంతే కదా మాస్టర్స్. ఏదైనా ఎక్స్‌పీరియన్స్ జరిగినప్పుడు మనకంతా వచ్చేది మన మాటల ద్వారానే. ప్రతీదీ ఒక మాట మన మాట ద్వారానే. మనం ఏదైనా అన్నా గూడా అంతా స్టార్ట్ అయ్యేది మన మాటల ద్వారానే. సో, ఇంకొకటి మాస్టర్స్ ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలనుకున్నాను నేను. ఆహ్, సో, ఆహ్, సో, చాలా ఆహ్, హార్ట్ టచింగ్‌గా ఉన్నింది. సో, అది మీతో షేర్ చేసుకుంటానిక్కడ. సో, ఒక అమ్మ ఉందా మాస్టర్స్. ఒక లేడీ ఉంది. అమ్మ తను తనకు ఒక అమ్మాయి ఉంది. 5 ఏళ్ల సంవత్సరాల పాప అనుకుందాము. సో, ఆ పాప చాలా అందంగా ఉంది. సో, అందరికి తెలుసు కదా మాస్టర్స్. వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళకు చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. ఎందుకు పిల్లలు అందంగా అనిపిస్తారు? ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రేమ మూర్తులుగా ఉంటారు గదా! సో, మనం 1000 సీడ్స్ ఆఫ్ జాయ్ మన మేడం చెప్పింది తలుచుకుంటే పిల్లలు ఎప్పుడు హార్ట్ చక్రాలో ఉంటారు గాబట్టి, మనము కూడా వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడంతా మనము మన అనాహత చక్రతో కనెక్ట్ అవుతాం గాబట్టి, మనము ఆ ప్రేమని ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం. కరెక్ట్? సో, అందుకనేసి ఓకే. సో, ఇక్కడ ఆ అమ్మ చాలా తన కూతురిని చాలా ప్రేమగా ఎప్పుడు తను చూసుకునేదన్నమాట. సో, ఒకరోజు అమ్మ నార్మల్‌గా రోజు వెళ్ళేలాగా ఆఫీస్‌కెళ్ళింది. ఆ రోజు ఆఫీస్‌లో కా తనకొక ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎదురైందన్నమాట. సో, ఆహ్, ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ తను అది తీసుకోలేకపోయిందన్నమాట. తను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తనకి తెలియలేదు. తన భావోద్వేగాలన్నీ ఆహ్, జ తను ఇంబాలెన్స్‌లో ఉన్నాయన్నమాట. సో, అప్పుడేమైంది తను ఆ సిట్యుయేషన్‌ని తీసుకోలేకపోతోంది. ఎలా దాన్ని తట్టుకోవాలో తనకు తెలియట్లేదన్నమాట. ఇంకా అలా సాయంకాలం అయిపోయింది. తన అమ్మాయిని పాపని స్కూల్ నుండి తీసుకొని ఇంటికొచ్చిందనమాట. ఇంక పాప స్కూల్ నుండి రాగానే ఇంక బాగా ఆడుకుంటూ, ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ, అలా పాటలు పాడుకుంటూ, ఎగురుతూ, అలా తన లోకంలో తనుందనమాట పాప. అలా పాటలు పాడుతూ హాయిగా తన లోకంలో తనుంది. సో, ఇక్కడ తల్లి, తల్లి తన భావోద్వేగాలను తను తీసుకోలేకపోతుంది గదా! సో, ఆహ్, బయట ఏం జరుగుతున్నా తను చాలా చికాకుగా అనిపిస్తోందనమాట. సో, ఆ టైంలో ఆ పాప పాడుతూ ఉంటే తనకక్కడ ఏమనిపించింది అప్పుడు ఆ పాపకి పాప మీద బాగా పెద్దగా ఇలా అరిచిందనమాట. అరె! నువ్వు నొ గం చ నువ్వు పాడుతున్నది అసలు బిగ్గర గొంతు వేసుకొని పాడుతున్నావు. అసలు నీ గొంతే బాలేదు. ఆపుతావా? అనేసి అనిందనమాట. సో, ఆ సమయంలో ఈ ఉదాహరణలో మాస్టర్స్ తల్లి ఏంటి తనలో తన లోపలున్న ప్రపంచంలో తనకు డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. కానీ తను బయట ఏది ఏది జరిగినా తను తీసుకోలేకపోతోంది గదా! సో, అందుకే ఇప్పుడు మనం తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా, మనం చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఏదైనా అలా అల్లరి చేస్తుంటే వాళ్ళు గట్టిగా ఆహ్, అరిచేవారనమాట. "అరె! గమ్మునుండండి. మా శ శ శబ్దాలు చేయకండి" అనేసి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్నో భావోద్వేగాల్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు కాబట్టి కదా! తన బాధని ఎలా వ్యక్తం చేయాలో తనకు తెలియక, సో, ఆ బయట వస్తున్న ఆ శబ్దాన్ని కూడా తను తీసుకోలేకపోయింది. ఇప్పుడు పాప దగ్గరకొద్దాం మాస్టర్స్. పాప దగ్గరకొట్టే వస్తే, ఇప్పుడు ఆ అమ్మ అలా చెప్పగానే అది ఎంతో ప్రేమగా తను చూసుకుంటున్న అమ్మ అలా చెప్పగానే, పాప మనం ఏం తెలుసుకున్నాం మాస్టర్స్ మన డొమెస్టికేషన్ ప్రాసెస్‌లో, మన పెంపక విధానంలో ఎప్పుడైతే మనము ఎవరైనా చెప్పిన దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఒప్పుకుంటామో, సో, ఇక్కడేం జరుగుతుంది? పాప ఒప్పేసుకుంటోంది. ఓహ్! నాది బిగ్గర గొంతేమో, నాది గొంతు బాలేదు. అమ్మ ఎప్పుడు చెప్పదిలా, చెప్పింది కాబట్టి నిజమే అనేసి, నిజమే క్వెషన్ లేకుండా నిజమే అని తను నమ్మేస్తుంది. నమ్ముతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అది మన నమ్మక వ్యవస్థలో వెళ్లి ముద్ర పడుతోంది. అదేంటని? తన గొంతు బాలేదనేసి. సో, మన నమ్మక వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే నమ్మక వ్యవస్థ ఎప్పుడు మన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక న్యాయశాస్త్రం ఉంటుంది. అదే మన న్యాయ గ్రంథం అనుకోండి, బుక్ ఆఫ్ లా అంటాం గదా! సో, ఆ న్యాయ గ్రంథం లాగా మన మనసు ఎప్పుడు మన న్యాయ గ్రంథాన్నే ఎప్పుడు రెఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఏదైనా చర్య తీసుకోవాలంటే మన మనసు ఆటోమేటిక్‌గా
మన న్యాయ గ్రంథం మీద అంటే ఈ న్యాయ గ్రంథం దేని మీద ఆధారపడింది? మన నమ్మక వ్యవస్థ మీద కదా! సో, ఆ పాప నమ్మగానే తన తన లైఫే, తన జీవితమే మారిపోయింది మాస్టర్స్. ఎలా ఆ అమ్మాయి నిదానంగా పాడడం మానేసిందనమాట. అరే! నా గొంతు బాలేదు గదా! సో, నేను పాడను. అలానే తను మాట్లాడడం కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా, మాట్లాడడం కూడా తనకు సిగ్గుపడుతూ, ఎప్పుడు తనకు మాట్లాడడం కూడా వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే కూడా జంకే అనమాట. తను మాట్లాడాలనుకోదు. సో, ఈ విధంగా ఆ అమ్మాయి జీవితమే మారిపోయింది. ఇది ఎప్పుడైతే ఇది ఏంటి మాత్రం ఇది ఇప్పుడు అమ్మ ఆ పాప మీద ఒక శుద్ర మంత్రంలాగా ఒక బ్లాక్ మ్యాజిక్ స్పెల్ అంటారు కదా! సో, అలా పనిచేసిందనమాట తన మాటలు. ఎప్పుడైతే తన బిలీఫ్ సిస్టమ్‌ని ఇంకా తను ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్‌ని బ్రేక్ చేసుకొని తను బయటకు రాగలగాలి. తనకెప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు తను మళ్ళీ ఓవర్‌కమ్ చేసుకొని చేయగలుగుతుంది కదా! సో, అందరికి తెలుసు మన నమ్మక వ్యవస్థని ఆహ్, బ్రేక్ చేసి రావాలంటే చాలా శక్తి కావాలి కదా! సో, అందుకే మనము ప్రతి నిమిషము మన మాటలు ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఒకవేళ మనం మాట్లాడితే క్షమించమని అడగడంలో తప్పు లేదు మాస్టర్స్. అంతే గదా! చిన్నవాళ్ళైనా, పెద్దవాళ్ళైనా ఇట్స్ ఓకే. మనం తప్పు మాట్లాడినప్పుడు అరే! ఇది నీ గురించి కాదది. అది నేను సరిగ్గా లేదు. నా మనస్థితి సరిగ్గా లేక నేను అలా మాట్లాడాను. నీ గురించి కానే కాదు అని చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారు మాస్టర్స్. కదా! సో, మనం మాట్లాడే మాటలు చాలా ఎరుకులో ఉండి మాట్లాడదాం మాస్టర్స్. ఎప్పుడైతే మనకు మాట్లాడడానికి వీలు కాకపోతే మనకు అవ్వట్లేదంటే మన నోరుని తెరవద్దు అంతే. సో, ఇప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడితో ఆపుకుందాం మాస్టర్స్. ఆహ్, మనము సో, ఒక 2 ఒక ఒక వన్ ఒక ఒక నిమిషం ధ్యానంలో కూర్చుందాం మాస్టర్స్. ఎటువంటి మ్యూజిక్ లేకుండా జస్ట్ ఒక 1 మినిట్ మెడిటేషన్‌లో కూర్చుందాము. ఈ నాలెడ్జ్‌నంతా ఇమిడ్చుకుందాం మాస్టర్స్ మనలోకి. సో, మీ అందరికీ తెలుసు మన ధ్యానం కూర్చునే పోస్చరు కాళ్ళు 2 క్రాస్ చేసుకోండి. వేళ్ళలో వేలు పెట్టుకోండి. మన ధ్యాసని శ్వాస మీద ఉంచుతాం మాస్టర్స్. నెమ్మదిగా చేతులు 2 కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి మాస్టర్స్. 5, 4, 3, 2, 1, 0. థాంక్ యూ మాస్టర్స్. థాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వారం కలుసుకుందాం సేమ్ టైమ్‌కి. ఇప్పటిదాకా సెలవు. థాంక్ యూ సో మచ్.